خاص طور پر کئی ایسے مرد حضرات ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، قیامت کے دن ان کے ہر لفظ کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے جانوروں کو جو ناحق کسی نے مارا ہو، قیامت کے دن وہ جانور زندہ کیے جائیں گے اور رب تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ مولا مجھے اس کا بدلہ دلا۔ جانور جبکہ ان کے لیے جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں ہے، لیکن انہیں انصاف دلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معدوم کر دے گا، ختم فرما دے گا۔ جس نے جانور پالے ہیں اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ کبھی جانور کے چہرے پر نہ ماریں یا ضرورت سے زیادہ اس کو ہانکنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اور پھر اللہ عز و جل اسے سینگ عطا کرے گا، جن سینگوں سے وہ تمہارے پیٹ میں مارے گا، اور قیامت کے دن دردناک سختی کے ساتھ وہ تمہارے یہاں کیے ہوئے تمام کاموں کا بدلہ لے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے من لا یرحم الناس لا یرحم، جو دنیا میں انسانوں پر یا مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا، قیامت کے دن اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون جس نے بلی پال رکھی تھی، بلی کو بہت سارے لوگ پالتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، پال سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ عبادت میں جب مصروف ہو جاتی تو اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ اس نے بلی کو کسی ایک کھمبے سے باندھ کر کے رکھا تھا اور 2-3 دن تک عبادت میں ایسی مصروف رہی کہ اسے توجہ ہی نہیں گئی بلی کی طرف۔ تیسرے دن وہ آ کر کے دیکھتی ہے تو بلی مر چکی تھی، مری پڑی تھی۔ اس نے افسوس تو کیا، بلی کو اٹھایا پھینکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو بخاری شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس عابدہ اور زاہدہ خاتون کو اٹھایا اور صرف اس بلی کے مر جانے کی وجہ سے اسے دوزخ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے اسے بالوں سمیت پکڑ کر کے جہنم میں لے گئے، اس کی ساری عبادتیں ایک جگہ، اور رب تبارک و تعالی کے اس مخلوق پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسے دوزخ جانا پڑا۔ تو یہاں اسلام میں ظلم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، یہاں جانوروں کو اجازت نہیں دی گئی مارنے کی، تو تم انسانوں پر کیسے ہاتھ اٹھاتی؟ آپس میں جو ہاتھ اٹھانا یا سختیاں کرنا یہ ظالم کی علامات ہیں۔ میں اس ظالم کی بات بعد میں کروں گا جو پورے ملک پر کرتا ہے، میں پہلے گھروں سے شروع کروں کہ ظلم تو ہمارے گھروں سے جاری ہے۔ اور پھر ایک بزرگ نے رات میں دیکھا ان کے گھر میں وہ سوئے تھے گونی اوڑھ کر کے، جو تھیلا ہوتا ہے شکر کی گونی، اس میں چونٹیاں لگی ہوئی تھیں، ٹھنڈی میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ والے قناعت کرتے تھے، ایک روٹی پر صبر، بغیر بچھونے کے گھر میں پوری زندگی گزار لیتے۔ اس گونی میں جو چونٹیاں لگی تھیں کاٹنے لگی، تو رات میں وہ اٹھ گئے، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اٹھے اور انہوں نے وہ تھیلا لے جا کر باہر اچھی طرح سے جھٹکا۔ ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، لیکن اجازت ہے یہاں پر، کاٹنے والی چیز کو ہم باہر کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں کے لیے کچھ الگ حکم ہوتے ہیں، جو پرہیزگاری اور تقوی میں رب تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں ان کے الگ معاملات ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں سے اگر کسی کی تہجد چھوٹ گئی تو مولا تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے تمام اولیاء میں کہ آج وہ مر گیا۔ ان کی کیٹیگری الگ ہوتی ہے، ان کے چھوٹے بھی کام اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاتے ہیں۔ تھیلا جھٹک دیا اور آ کر کے سونے لگے، ابھی صبح ہونے نہ پائی کہ ہاتف غیبی سے ندائی رب تعالیٰ کی طرف سے، اے میرے بندے، تو نے اپنے آرام کے لیے میری چھوٹی سی مخلوق کو ٹھنڈی میں ڈال دیا۔ اس بزرگ کو جیسی یہ آواز آئی فوراً اسی وقت اٹھ گئے اور رات بھر بیٹھ کر کے ایک ایک چونٹی کو چنتے تھے اور گھر میں لا کر رکھتے تھے۔ پوری رات اس میں گزر گئی، چونٹیوں کو چنتے تھے اور پھر واپس اسی گونی میں رکھتے۔ یہ ہمارے لیے واجب کام نہیں ہے، اگر ہم میں سے کسی سے چونٹیوں کو باہر ڈالنے کا وقت آیا تو کر سکتے ہیں، لیکن میں اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر چونٹی کو واپس لائے تو پھر صبح کے وقت انہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے، ان چونٹیوں نے تجھے جنت تک پہنچا دیا۔ یہ ہے اسلام جس میں ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں،
और वो मर्द हजरात जिनको अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत अता फरमाया, याद रखना कि आज रब तबारक व तआला ने बीवी को तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बना करके भेजा है, और कुरान में उसके मुतालिक कहा गया ये तुम्हारे सुकून का जरिया है, तुम्हारे तहसीन फर्ज है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करती है, तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को बचाने की जरिया है। और उसको तो हमने मशीन समझ रखा है, हम काम की मशीन समझ रखे हैं। अगर हम में उनमें से किसी के काम में ताखीर हो जाए तो जो गुस्सा आए, ठीक है वक्ती तौर पर नाराजगी, लेकिन कुछ औरतों के ऐसे मामलात हमारे सामने आते रहे जिनको उनके शौहरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, हर गंदी गाली उनको सुनाई जाए, उनके माँ और बाप को कोसा जाए, उनके भाई और बहनों को गलीज गालियों से नवाजा जाए। फिर अगर इससे भी जी ना भरे तो शौहर चप्पल भी उठाए, लकड़ी भी उठाए। याद रखना इस जुल्म को रब्बे जुल जलाल जरूर देख रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने अपने घर वालों पर जुल्म किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। और देखे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा और नरम मुआशरा हमें बना करके दिया है। फरमाते हैं तुम मोहब्बत से एक लुकमा उसे खिलाओ, एक सदके का सवाब होगा। तुम उसके लिए अगर कमाते हो और कोई चीज ला करके देते हो तो तुम्हारे लिए सदके का सवाब है। लेकिन नहीं, हम ये सोचते हैं कि हमारी ताकत और कुव्वत है। और याद रखना चंद दिनों के बाद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये ताकत हमेशा नहीं रहती। यही मैंने आयत पढ़ी, रब ताला फरमाता है अनकरीब जालिम ये जान लेगा कि किस पलटी वो गिरेगा, किस मुंह खाएगा या किस खाई में गिरेगा। रब ताला ने ये जो कुरान में फरमाया वो जिंदगियों में देखने को मिलता है। तुम्हारी सेहत अचानक डाउन होती है, फिर एक दिन बीमारी लायक होती है, बिस्तर पर पड़ जाते हो, और फिर होता क्या है, तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? मोहल्ले का कोई खादिम नहीं आता, वही तुम्हारी खातून जिस पर तुम हाथ उठाया करते थे आज वो तुम्हारी तीमारदारी में मसरूफ है, आज वो तुम्हारी इयादत कर रही है। और बहुत सारी औरतें तो उस वक्त बदला भी ले लेती हैं, उस वक्त बदला भी ले लेती हैं। लेकिन याद रखो कुछ खवातीन ऐसी हैं जो जवानी में जुल्म तो खा चुकी हैं अपने शौहरों से, लेकिन उनके बुढ़ापे में या उनकी बीमारियों में वो छोड़ करके नहीं गई। क्या अब भी ये सारे हालात देख करके जुल्म से तौबा नहीं करते लोग? जुल्म से तौबा नहीं करते। और बच्चों पर जुल्म करने वाले भी इस चीज को महसूस करें। हमने देखा है जिन बच्चों को नाहक मारा जाता था, बात बात पर माँ बाप उन्हें कोसें और मार पीट करें, जवानी में वो बच्चे कभी फरमाबरदार नहीं हो सके, कभी नहीं हो सके। वक्ती तौर पर तो वो डर करके रह गए, जवान होते ही उनके दिलों में एक नफरत सी बैठ गई, क्योंकि जुल्म कभी मोहब्बत पैदा कर ही नहीं सकता। कोई भी सख्ती से, आज देखे हमारे सामने हालात हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती अपना फॉलोअर बनाने की कोशिश करते हैं, कभी हम उनके फॉलोअर तो नहीं बन पाते, दिल में नफरत तो जरूर पैदा होती, नफरत तो आ ही जाती। बाप की और माँ की नफरत बच्चों में ऐसी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है जुल्म की वजह से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हसनैन करीमैन को बोसा ले रहे थे, अपने नवासों को बोसा ले रहे थे, चूम रहे थे उनके होंठों को। तो एक सहाबी है, अरब में उस वक्त माहौल ऐसा था कि बच्चों को बोसा भी नहीं लेते थे। हम तो छोटे बच्चों को बोसा लेते हैं, चूमते हैं मोहब्बत से, अरब वाले इसको नहीं ऐब समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबी ने देखा, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को बोसा नहीं दिया और आप इनको बोसा ले रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बच्चों को बोसा लेना यह रहम का हिस्सा है, और जिसके अंदर रहम ना हो वो सख्त दिल कभी बोसा नहीं लेगा। यहां पर एक तालीम हमें मिली है कि घरों से जुल्म पहले खत्म हो, फिर जो बाहर हो रहा है वो जुल्म अल्लाह ताला खुद खत्म फरमाएगा। हम खुद अपने घरों पर जालिम बने हुए हैं और दुआएं करते हैं कि जालिम के पंजों से हमें आजाद कर। हम अपने मातहतों पर जुल्म को छोड़ दें तो हमारे ऊपर वाला हम पर जुल्म करना छोड़ देगा। हमारे ऊपर जो